श्री कृष्णा कुमार सिंह जी अंधोद्योग शाला भावनगर मारी शाला KKBS यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत थशे। धोरण 6 विषय गुजराती पाठ 11 एक जादुई पत्रनी वार्ता। तो मित्रों आज आपणे एक जादुई पत्रनी वार्ता एक भणवानो छे आपणो पाठ। ए जे लेखक छे डॉक्टर रतिलाल बोरीसागर, जन्म 31/8/1938। डॉक्टर रतिलाल बोरीसागर अमरेली जिल्लाना सावरकुंडलाना वतनी छे अने हाल अमदावाद में रहे छे। ते गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल गांधीनगर में नायब नियामक रही चूक्या छे। हास्य साहित्य क्षेत्रे पोतानी आगवी शैली द्वारा साहित्य रसिकोना दिल जीती लीधा छे। तेमना हास्य लेखों में जीवननी सामान्य असामान्य स्थितिमांथी विशिष्ट निरीक्षण तथा मर्मग्राही दृष्टिथी हास्य निष्पन्न थाय छे। माणसनी चित्र विचित्र खासियतोनुं वेधक चित्र तेमना सर्जन में उपसे छे। मरक मरक अने आनंद लोक ए तेमना जाणीता हास्य ग्रंथो छे। आ ग्रंथोने विविध पारितोषिको प्राप्त थया छे। आ हतो डॉक्टर रतिलाल बोरीसागरनो परिचय। हवे आपणे एक जादुई पत्रनी वार्ता एनो टूंकमां परिचय छे। एक काल्पनिक घटनानो आसरो लईने विशिष्ट परिस्थिति ऊभी करीने एने पूरेपूरी चगावीने एक जादुई पत्रनी वार्ता में लेखके खरेखर वार्ता जेवो रस निष्पन्न कर्यो छे। प्रसंगोनी रजूआत, संवादोनी वेधकता तथा नर्मयुक्त गद्यशैली द्वारा हास्य कथानो सुंदर परिचय करावे छे। हवे ए ज्यारे जादुई पत्रनी वार्ता ए पाठनी शरूआत करूँ छूं। निरंजन एक रविवारे मारे त्यां आव्यो। कहे, चाल आजे पहला शो में फिल्म जोवा जवुं छे, टिकिट लाव्यो छे? मैं पूछ्યું। ना टिकिट तो नहीं, पण टिकिट ना होय तो आजे रविवारे फिल्म जोवानी वात पण केवी रीते थई शके? तू चाल तो खरो, कई मेळ पड़ी जाए तो ठीक छे, नहींतर पाछा। थिएटर कहीं बहु दूर न हतुं ने घेर खास कहीं काम न हतुं एटले हूँ एनी साथे निकळ्यो, पण थिएटर पर हाउसफुलनुं पाटियुं झूलतुं हतुं। केम हूँ खोटो कहीतो हतो? आजे यार पत्तो ज ना खाय। मैं कह्युं निरंजन, घड़ी भर तो झंखवाणो पड़ी गयो। पण एकाएक तेनो चेहरो चमकी उठ्यो। तेणे खिस्सामांथी एक कागळ काढीने मारा हाथमां मूक्यो। छापेला लेटर पेड पर कशुंक लख्युं हतुं। मैं घणीवार खराब अक्षरों में लखायेलुं वांच्युं छे, एटले के वांचवानो प्रयत्न कर्यो छे। मारा पोताना अक्षर पण कंई बहु सारा नथी, पण आ पत्रना अक्षरों जेवा खराब अक्षरों मैं आज सुधी क्यारे जोया न हता। जेम सुलेखननी हरीफाईओ थाय छे तेम जो कुलेखननी हरीफाईओ योजाय तो आ अक्षरोनो लखनारो ज्यां सुधी एमां भाग ले त्यां सुधी बीजा कोईने इनाम ज ना मळे। खराब अक्षरों में लखायेला पत्रों में लखाण कदाच पूरेपूरुं ना उकले तेम बने, अरे जरा पण ना उकले एम पण बने, परंतु पत्र कई भाषा में लखायेलो छे ए तो उकेलवानुं बहु मुश्किल होतुं नथी। पण आ पत्र तो कई भाषा में लखायो छे तेनी पण समज पड़े तेम नहोतुं। आमां शुं लख्युं छे? मैं निरंजन ने पूछ्युं। एनी तो मने पण समज पड़ती नथी, पण आ मारा एक दूरना काकानो लखेलो पत्र छे। मारा काका पोते पण एमणे एक वार लखेलुं लखाण फरी वाँचे छे त्यारे पूरुं उकेली शकता नथी। एमणे आ पत्र आपीने
મને મારા કાકી પાસે મોકલ્યો હતો. આમાં તો મારા કાકી પણ મારા કાકાનું લખેલું કશું વાંચી શકતા નથી. વેવિશાળ પછી મારા કાકાએ મારા કાકીને જે પત્રો લખેલા તે કાકીએ લગ્ન પછી મારા કાકા પાસે વંચાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો. મારા કાકા એ પત્રો પૂરેપૂરા ઉકેલી શકતા તો ન હતા, પણ યાદશક્તિને આધારે ને વધુ તો કલ્પનાને આધારે મારા કાકાએ એ પત્રોમાંથી કેટલુંક ઉકેલી આપ્યું હતું. આજે પણ મારા કાકાના એ પ્રેમપત્રો ખુલતા રખડતા હોય છે, કેમ કે કોઈ એ વાંચી જાય તેવો ભય હોતો નથી. નિરંજન એના કાકાના અક્ષરો ઉકેલી શકતો ન હતો, પણ એ અક્ષરો વિશેનો એનો અભ્યાસ ઘણો ઊંડો હોય એમ લાગ્યું. નિરંજન થોડી વાર માટે અટક્યો. એનો લાભ લઈને હું બોલ્યો કે હા, પણ તેનું અહીં શું છે? ફિલ્મ ન જોવાઈ એટલે શું આ પત્ર ઉકેલવામાં 3 કલાક ગાળવા છે? અને જો એવો વિચાર હોય તો મારો સ્પષ્ટ મત છે કે 3 કલાક તો શું, પણ 3 ભવય આ ન ઉકલે. તેથી જ મને લાગે છે કે આપણે ફિલ્મ જોઈ શકીશું, નિરંજને કહ્યું. કેવી રીતે? મને નિરંજનની વાત ન સમજાઈ. ચાલ મારી સાથે, કહી નિરંજન આગળ ચાલ્યો ને મેનેજરની કેબિન અંદર ઘૂસ્યો. હું પણ થોડો ગભરાતો પાછળ દાખલ થયો. નિરંજને શાંતિથી એ પત્ર મેનેજરના હાથમાં મૂક્યો. મેનેજરે પત્ર ઉકેલ્યો ને અંદરનું લખાણ જોઈ સ્તબ્ધ બની ગયો. નિરંજન સામે જોઈ રહ્યો. આ શું છે? પેલો સનાતન પ્રશ્ન એમના મુખમાંથી પણ સરી પડ્યો. વેદ સાહેબનો પત્ર છે, નિરંજને અત્યંત ગંભીરતાથી કહ્યું. વેદ સાહેબ? મેનેજરને ઓળખાણ પડી નહીં ને પત્રમાં કશું ઉકલ્યું નહીં, એટલે એ સહેજ મૂંઝાઈ ગયા. પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ નિરંજને એમને અર્ધેથી અટકાવીને કહ્યું કે વેદ સાહેબ લાયન્સ ક્લબ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર છે, મારા એ કાકા થાય. એમણે કહ્યું છે કે મેનેજર સાહેબને આ પત્ર આપશો એટલે બંને મિત્રો માટે ફિલ્મ જોવાની વ્યવસ્થા કરી આપશે. મેનેજર દિગ્મૂઢ બનીને ઘડીક પત્ર સામે જુએ ને ઘડીક નિરંજન સામે જુએ. એણે ચશ્માના કાચ પણ 2-3 વાર સાફ કરી જોયા, પણ કંઈ વળ્યું નહીં. એટલે એણે નિરંજનને કહ્યું કે તમે તો જાણો છો કે આજનો શો હાઉસફુલ છે. હા સાહેબ, નિરંજને ઠાવકાઈથી કહ્યું. કંઈ નહીં, હું કાકાને કહી દઈશ, આપ ચિંતા ન કરો. આટલું કહી એણે અત્યંત સ્વાભાવિકતાથી મેનેજરના હાથમાંથી પત્ર લઈ લીધો. મેનેજર બિચારા ફરી વિચારમાં પડી ગયા. આવા વિકટ પ્રશ્નનો સામનો કરવાનું એમની આજ સુધીની કારકિર્દીમાં આવ્યું ન હતું, એમ એમના ચહેરા પરથી સ્પષ્ટ જણાતું હતું. ઊભા રહો, હું 2 એક્સ્ટ્રા ચેર્સ મુકાવી દઉં, કહી એમણે ઘંટડી મારી અને પ્યુન આવ્યો એટલે એમણે એને કહ્યું કે બાલ્કનીમાં 2 એક્સ્ટ્રા ચેર્સ મૂકીને બંને ભાઈઓને ત્યાં બેસવાની વ્યવસ્થા કરી દે. જી સાહેબ, કહી પટાવળો અમને બંનેને લઈને ચાલ્યો. હું તો સ્તબ્ધ બની ગયો હતો. નિરંજન ટીખળી હતો. બીજાને પજવવાના જાતના નુસ્ખા તે શોધ્યા કરતો હતો, પણ એનું આજનું સાહસ અપ્રતિમ હતું. અમે અંદર બેઠા એટલે નિરંજનની વિજયનું એક ભવ્ય સ્મિત કર્યું. ઇન્ટરવલમાં પટાવાળો ફરી આવ્યો. તેણે કહ્યું કે તમને બંનેને સાહેબ બોલાવે છે. આ સાંભળી મારા તો મોતિયા મરી ગયા.
મને થયું કે નક્કી પોલ પકડાઈ ગઈ લાગે છે ને હવે પોલીસને હવાલે જ કરી દેશે તો અમારું શું થશે? મેં નિરંજનને કહ્યું કે નિરંજન, મામલો ગંભીર જણાય છે, ફસાઈ જઈશું હો, આપણે નથી જવું, ક્યાંક પોલીસમાં પકડાવી દેશે તો? પેલો પત્ર છે ને બતાવીને છૂટી જઈશું, કહી નિરંજન હસ્યો. અમે ઓફિસમાં ગયા. આવો, બેસો, ચા લેશો ને? મેનેજરે અત્યંત વિવેકથી પૂછ્યું. એવી તકલીફ રહેવા દો સાહેબ, નિરંજને પણ ખૂબ ઠાવકાઈથી પ્રત્યુત્તર આપ્યો. અરે એમાં તકલીફ શાની? ચા તો મંગાવી જ લીધી છે. તમને ફિલ્મ જોવામાં કંઈ તકલીફ તો નથી પડી ને? ના રે ના સાહેબ, આપે આજે અમને ઘણી મદદ કરી છે, મેં કહ્યું. શિષ્યમાં પોતાની વિદ્યા ઉતરતી જોઈ ગુરુ જેમ પ્રસન્ન થઈને વાત્સલ્યપૂર્ણ નેત્રે શિષ્ય પ્રતિ જોઈ રહે તેમ નિરંજન મારી સામે જોઈ રહ્યો. અરે એમાં મદદ શાની? એ તો અમારી ફરજ છે. ચા પીવાઈ રહી. અમે મેનેજરને નમસ્તે કરીને બાકીની ફિલ્મ પૂરી કરવા અંદર ગયા. આમ તે દિવસે રવિવાર હોવા છતાં અને અગાઉની ટિકિટ ન લીધી હોવા છતાં અમે ફિલ્મ જોઈને, તે પણ મફત. નિરંજને કહ્યું. મજા આવીને? તે તો સાલા એકને બદલે 2 ફિલ્મ જોઈ ખરું. હવે ક્યારે આવું કામ હોય તો કહેજે, આ જાદુઈ પત્રથી થઈ જશે. એક સુવિખ્યાત કંપનીમાં કેટલાક ક્લાર્ક લેવાના હતા. મેં અરજી કરી હતી. 15 દિવસ પછી મારો ઇન્ટરવ્યૂ હતો. મને આ જાદુઈ પત્ર લઈને કંપનીના મેનેજરને મળવાનો તુક્કો સૂઝ્યો. જ્યાં દેવદૂતો પગ મૂકતા ડરે છે, ત્યાં મૂર્ખાઓ દોડી જાય છે. એ ઉક્તિ મેં ઘણીવાર સાચી ઠેરવી છે. મેં નિરંજનને વાત કરીને પેલો પત્ર આપવા કહ્યું. નિરંજને કહ્યું કે પત્ર આપવામાં તો કશો વાંધો નથી, પણ તને એનો ઉપયોગ કરતા નહીં આવડે તો નોકરી તો બાજુ પર રહેશે ને ક્યાંય ભરાઈ પડીશ. પણ મને હવે આત્મવિશ્વાસ આવી ગયો હતો. મેં કહ્યું, તારી સાથે રહીને મેં એ આવડત કેળવી લીધી છે. ગુરુએ શિષ્ય પર ભરોસો રાખવો જોઈએ. નિરંજને મને પત્ર આપ્યો. પત્ર લઈને હું કંપનીની હેડ ઓફિસે પહોંચી ગયો. મેનેજરના પીએને મેં ચિઠ્ઠી મોકલી. કહેવડાવ્યું કે લાયન્સ ક્લબના ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નરનો પત્ર લઈ હું મેનેજર સાહેબને મળવા માગું છું. થોડી વારમાં તેડું આવ્યું. મેનેજરના પીએની ઓફિસમાં મને લઈ જવામાં આવ્યો. મારી ગભરામણ વધતી જતી હતી. મારાથી કંઈ ગલ્લાતલ્લા થઈ જાય તે પહેલાં મેં મારું અમોધ શસ્ત્ર વાપરી નાખ્યું. એકદમ પેલો પત્ર મેં પીએના હાથમાં મૂકી દીધો. પત્ર જોઈને એ ચમક્યા. તેણે કહ્યું કે આ તો વેદ સાહેબનો પત્ર છે. હા, મેં કહ્યું. તમે એમને ક્યાંથી ઓળખો? મારા કાકા, મીન્સ કે મારા મિત્રના કાકા છે. પત્રમાં શું લખ્યું છે? પેલો સનાતન પ્રશ્ન તેના મુખમાંથી સરી પડ્યો. મેં પત્ર ઉકેલ્યો જ નથી. ઉકેલ્યો હોત તો એ કહી તે જરા હસ્યા ને ઊભા થઈને અંદરની કેબિનમાં ગયા. હું ખરેખર ગભરાઈ ગયો. કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં મૂંઝાઈ ગયેલા અર્જુન જેવી મારી પરિસ્થિતિ હતી. પણ મારો કૃષ્ણ નિરંજન ત્યાં હાજર ન હતો. થોડી વારે પીએ બહાર આવ્યાને કહ્યું કે અંદર જાઓ, સાહેબ બોલાવે છે. હવે તો હું ધ્રુજવા લાગ્યો. ઘડીભર તો મને થયું કે અહીંથી નાસી છૂટું, પણ એમ કરવામાં હિંમત ચાલી નહીં. ફાંસીની ખોલી તરફ જતો હોઉં તેમ ઘસડાતે પગે હું અંદર ગયો. અંદર સાહેબ બેઠા હતા. હું અંદર ગયો ત્યારે એ પત્ર ઉકેલવામાં મશગુલ હતા. હું જઈને ઊભો રહ્યો એટલે કહે, બેસો.
હું બેઠો એટલે એમણે પૂછ્યું કે તમે વેદ સાહેબને કેવી રીતે ઓળખો? મારા મિત્ર નિરંજન વેદના એ કાકા થાય. મને લાગ્યું કે પત્રની અસર થઈ રહી છે. એમ? નિરંજન તમારો મિત્ર છે? સારું, આ પત્ર તો મારો જ છે, મારા જ અક્ષર છે. સ્વાગત બોલતા હોય એમ કહ્યું કે પણ શું લખ્યું છે તેનો અત્યારે ખ્યાલ નથી આવતો. તમે કહો છો કે આ પત્ર મારા પર લખાયેલો છે, પણ એનો મેળ બેસતો નથી. મેં મારી જ ઉપર કદી પત્ર લખ્યો હોય એવું મને યાદ આવતું નથી. આ સાંભળીને મને તો ધરતી ફરતી લાગી. સાહેબના ટેબલ પર પડેલા પાટિયા પર મારી નજર પડી. લખ્યું હતું કે એમજી વેદ. મારું નસીબ મને ખુદ વેદ સાહેબ પાસે જ ખેંચી લાવ્યું હતું. મેં નિરંજનને વાત કરી હોત તોય આ ગોટાળો ન થાત. જો કે વેદ સાહેબ તો હજુ પત્ર ઉકેલવામાં જ પ્રવૃત્ત હતા. થોડી વાર પત્ર સામે જુએ, વળી મારી સામે જુએ, પછી જાણે સ્વગત બોલતા હોય એમ ફરી બોલ્યા કે મેં નિરંજનને એના કોઈ ભાઈબંધ માટે આવો પત્ર લખી આપ્યો હોય એવું યાદ નથી આવતું. પણ આ લેટર પેડને અક્ષર તો મારા જ છે. માત્ર પત્ર કોને ઉદ્દેશીને લખ્યો છે તેનો ખ્યાલ નથી આવતો. એ જો ખ્યાલ આવે તો કંઈક સમજાય. પણ ઓલ રાઈટ, તમારે કામ શું છે? સાહેબ, મેં અહીં ક્લાર્કની નોકરી માટે અરજી કરી છે. ઓહો, એમ વાત છે? અઠવાડિયા પછી તપાસ કરજો. અને આજે હું વેદ સાહેબની ઓફિસમાં ક્લાર્ક છું. અલબત્ત પેલો જાદુઈ પત્ર વેદ સાહેબ પાસે જ રહી ગયો એનો અફસોસ મને ને નિરંજને દિવસો સુધી રહ્યા કર્યો હતો. જો મિત્રો, આ જાદુઈ પત્ર, એક ક્લાર્કની નોકરી મળી ગઈ અને એક ફિલ્મ જોવા માટે એ વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. એક જાદુઈ પત્ર, એક કાગળ અક્ષર ના ઉકલે એવી વાતમાંથી. બરાબર છે બાળકો? તો આ રીતે તમારે આ પાઠ સાંભળવાનો અને તૈયાર કરવાનો. પછી બીજો પાઠ આવશે, એ સવાલ જવાબ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, રૂઢિપ્રયોગો, અર્થ, શબ્દ સમજૂતી અને એક વાક્યના સવાલ જવાબ. એ બીજો પાઠ આવશે. અત્યારે આપણે અહીંયા અટકીએ. બરાબર છે બાળકો? આવજો.